रंगारंग परिवेश रे आयोजित होउछि चूड़ंगगढ़ बारंग महोत्सव। राजभूमि बारंग, वीरभूमि बारंग, अखंड बारंग एवं ऐतिहासिक बारंग स्लोगान को मट करी सप्तम संस्करण में पहुंची महोत्सव। वरिष्ठ सामाजिक कर्मी तुषारकांत चक्रवर्ती उद्यम आरंभ होता यह कार्यक्रम स्थानीय युवशक्ति, राजनैतिक व्यक्तित्व, आईनजीवी, गणमाध्यम प्रतिनिधि सर्वोपरि साधारण लोकों समर्थन पाई सफलतार सह आयोजित होउछि। महोत्सव तृतीय संध्यारे मुख्य अतिथि भाव में राज्य सरकार आईन, पूर्त एवं अबकारी विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जोगदे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम उद्घाटन करते। आगामी दिन में कटक, भुवनेश्वर, दैत्यनगर उन्नति में बारंग गुरुत्वपूर्ण स्थान में रहिब बोली मुख्य अतिथि कहिथिले। चूड़ंगगढ़ बारंग महोत्सव 7 वर्ष धरिकी चली। ये वर्ष भी जो बड़ी भाव थरे निजर ऐतिह्य को, निजर संस्कृति को मने पकेया जो प्रचेष्टा महोत्सव कमिटी करिछि, विशेष करिकी तुषारकांत चक्रवर्ती जो अदम्य चेष्टा एवं तांकर जो सहयोगी बंधु मानकर महोत्सव कमिटीर समस्तଙ୍କର जो प्रचेष्टा निश्चित भाव में तार फल या ये अंचलर लुप्त हो आसुथिबा ऐतिह्य को आउ थे मने पकेवा आवश्यकता एवं ये अंचल पछई जाइथिबा विकास को आउ थे आगु को नबार जो योजना ये जोड़िक जाक कथा आगु को बाहरिबार प्रक्रिया आरंभ होइछि एवं मु तो अंततः ये अंचलर विकास पई जो कथा कहिछि आज मंच उपरे से बाबद रे आमे योजना तार प्रारंभ करि सारिछु। मु भाबुछि तार फल निश्चित भाव में भल हबो। आगामी दिन में ये अंचल जेमिति गोटे जो कथा आमे समस्ते जानिचे जे ओडिशा प्रदेश रे जेते शिल्पांचल नथिला एइठी प्रथम शिल्प आरंभ होइतला से भली भाव में ये अंचल विभिन्न कारणरू केबे ना कोठी पछरे रहितला एवं आगामी दिन में से चित्रर परिवर्तन जो आवश्यकता ताकू नेकी आमे आगु को चलिबार आवश्यकता अछि। उभय चूड़ंगगढ़र ऐतिह्य एवं बारंग अंचलर स्पर्धा जोड़ी जाक को आगु को नबार समय आसी आगु को लेकिन जीवा। देखो जो कथा जोटा आवश्यकता पड़े काच कारखाना समय थिला आज तारीख रे समग्र विश्व रे आज काच कारखाना कौन जगार ना किंतु ये जो जगह को आकु गोटे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वायबिलिटी आनिबा पई जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू नेकी आमे निश्चित भाव में आगु को जीवा पई प्रक्रिया तार जो आवश्यकता अच्छी गमनागमन टू आरंभ करिक तार जो अलग दिगगुड़िक जो गुड़िक आड्रेस करने दरकार अच्छी ताकू सरकार निश्चित भाव में करेंगे तार प्रक्रिया तार योजना आम आरंभ कर सारी एवं भुवनेश्वर कटक को गोटे ट्विन सिटी वास्तव ट्विन सिटीर जो चरित्र से भाया एक मिश्रणर प्रक्रिया भी आम आरंभ करुचु एवं जार मध्यस्थली बारंग ही रही। सम्मानित अतिथि रूपे कटक सदर विधायक इंजीनियर प्रकाश चंद्र सेठी, खंडपड़ा विधायक दुष्मन स्वाई, सिने कलाकार तथा बीजेपी नारी नेत्री पिंकी प्रधान जोग देथिबा समय मुख्य वक्ता भाव में लिपितत्वविद इंजीनियर बहिदार जोगदे चूड़ंगगढ़र ऐतिह्य उपरे आलोकपात करथिले। जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। बहुत बढ़िया अनुभूति रहा आज चूड़ंगगढ़ बारंग गोटे ऐतिहासिक जगह। मु जड़े आर्किटेक्ट हिसाब से जिते मुझे डिजाइन करी मुझे चूड़ंगगढ़ विषय जानी आम सब गड़जाती अंचल लोक खनपड़ा गढ़ खनपड़ा अंचल गड़जाती अंचल स्वाभिमान टी अधिक से मैंने न खाइबे पछे के किंतु तांका स्वाभिमान को हरइबेनी। आज ये आमर बुलू भाई बुलू चक्रवर्ती भाई मोर डाकी थे आज बहुत बढ़िया बढ़िया अरेंजमेंट कर मन रखिथे कला चषमा पिंधे कला देखा धला चषमा पिंधे धला देखा बुलू भाईर स्टाम्पटा जिते आम पाखे पहुँची आम निश्चित भाव चेष्टा करूँ बैकड्रपटा को गोटे वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास करदे वन ऑफ द बेस्ट करने चेष्टा करूँ। तार कारण है खंडपड़ा को साधारणतः गड़जाती अंचल सब लगी मुझे 9 राज्यर सभापति खंडायत महानायक समाज एवं मोर सबुठ बेसी अंचल आसे बड़म्बा, नरसिंहपुर, तिगिरिया, बांकी, आठगड़ ये सब अंचल मोर बेसी आसे। तेणु मुझे निश्चित भाव में यह कहि कौन पे लांज कह लांजरे जो रसटी अच्छी मुंडे भी से रसटी ना तेणु सब खनपड़ावासी माने खनपड़ावासी जो दक्षता अच्छी
ଯିଏ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଛିଡ଼ା ହେବ କଟକରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିଯିବ 100%। ଇଏ ଆଜିର ନୁହେଁ। ସାଧବ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟିଲୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହାନଦୀରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଏବଂ କଟକ ସୋନପୁର ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଦେଇ ସୋନପୁରକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିଲେ କଟକର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ରହିବ ଦାବି ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଚାରିଥାକିଆ ରୋଡ଼ଟେ କରାଯିବ କଟକରୁ କଣ୍ଟିଲୋ ଏବଂ ସେଠୁ ଗଣିଆ ଦେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଦେଇକି ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରୋଡ଼କୁ ଟଚ୍ କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକି ନ ଯାଇ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ 100%। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯାହା କହେ ସେହା କରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେହା କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେହା କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେହା କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେହା ହିଁ କରିବେ। କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ଯାକ ବିଜେଡ଼ି। ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲୁ ଯାହା ବି ଅବହେଳାରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଲୋକ ପାଉନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁ ଦେଖିବେ କଟକ ସଦର ଚାଳ ଘର ବି ଅଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କେମିତି ପାଇବେ ତା ବି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯେଉଁ ଦରକାର 42 ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି କିଶୋରନଗର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ଯାହାକି PHC ଅଛି ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦରକାର କାହିଁକି ସେଠି 1 ଲାଖ ପିପୁଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାହାର ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କିପରି ହେବ CHC ହେବ ତାହା ହିଁ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ କଟକ ସଦରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମର ବଳିବାମନ ପୀଠ ରହିଲା ଆମର ଗିଧାରୀ ମଠ ରହିଲା ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଆଉ ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୀଠ ତାହାକୁ କିପରି ଡେଭଲପ୍ କରିକିନି ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯାହାକି ଆମ ହାଇ କମିଶନର ଆସିଥିଲେ 14 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିଲେ ଦେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଇଂଲିଶ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ। ୟୁ ହାଭ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରମ୍ରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଆମର କମିଟେଡ଼ ଅଛୁ ଯାହାକି ରେଭେନ୍ସା ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିଭଳି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେଣି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା। ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ସଫଳତାରେ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିକଳ୍ପନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପର ବାରଙ୍ଗ ଆଧୁନିକ ବାରଙ୍ଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲୁ ବାରଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଲୋଚନାରେ ଏଠୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଯେ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ସେ ଐତିହ୍ୟ ଭାଇଚାରା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ କାଚ କାରଖାନାର କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ବୟାନରୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବିଶେଷ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାଚ କାରଖାନାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାଚ କାରଖାନା ବହିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ ଏବେ କାଚ କାରଖାନାର ଆଉ କ ବୋଲି ଅକ୍ଷର ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଜମି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିକ୍ରି ବଟା ସରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ କାଚ କାରଖାନା ହେବ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। କାଚ କାରଖାନା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାଚ କାରଖାନା ଆଉ ଫେରି ପାଇବେ କାଚ କାରଖାନା ଅକ୍ଷର ବି ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିବେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ନାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ଆଜିର ଦିନରେ ମହୋତ୍ସବ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ
ପାଖାପାଖି 19-20ଟି ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି, ଖେଳକୁଦର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଆଣିକି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରଙ୍ଗଠୁ ବାଙ୍କି ଏଠୁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ତାକୁ ଖୋଜିକି ସବୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। ଆଉ ବାରଙ୍ଗର କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବାରଙ୍ଗର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କମିଟି ତାକୁ ବିଚାର ନେବ। କମିଟି 7ମ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ଏହି ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଟି ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ କରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆସୁ, ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, କମିଟି ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେଉଁଠି।